تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی حالت خطرے سے باہر نہیں، بار بار طبیعت بگڑنے پر آکسیجن لگانا پڑتی ہے۔ بچی کو زہر دیا گیا یا نہیں، ٹیسٹ فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا۔ 7 دن سے لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ بچی کی حالت بدستور تشویشناک۔ پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر الفرید ظفر کی جیو نیوز سے گفتگو۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد سول جج کی اہلیہ پر درج مقدمے میں اقدام قتل اور جسم کے بیشتر اعضاء کی ہڈیوں کو توڑنے کی دفعات شامل کر لی گئیں۔ ملزمہ نے 1 اگست تک لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد کا معاملہ 24 جولائی کو سامنے آیا، جب اسے جج کی اہلیہ نے والدین کے حوالے کیا۔ بچی کے والدین نے جج کی اہلیہ پر تشدد کا الزام لگایا۔ بچی کو اسپتال لایا گیا تو اس کے سر کے زخم میں کیڑے پڑ چکے تھے، دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو کسی دباؤ میں آئے بغیر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان ML1 کے فریم ورک اور شاہراہ کرم کی ری الائنمنٹ سمیت مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چینی نائب وزیر اعظم کی بھی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ اہم دستاویز پر دستخط ہوئے ہیں جس سے معاشی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ سی پیک کے تحت مختلف منصوبوں پر $25 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ سی پیک سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے چینی نائب وزیر اعظم کی وزیر اعظم ہاؤس آمد کے موقع پر شہباز شریف نے چینی مہمان کا استقبال کیا، کابینہ کے اراکین سے تعارف کروایا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کے لیے چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر تیزی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 48,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے مہنگا ہو کر $286.50 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 مہنگا ہو کر $292 کا ہو گیا۔ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یقین ہے پاکستانی معیشت بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا۔ بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے 2018 سے 2022 تک ترقی دشمن اور غریب دشمن حکومت تھی۔ اس دور میں تاریخ کا سب سے بڑا گردشی قرضہ رپورٹ ہوا۔ موجودہ حکومت گردشی قرضے میں کمی لائی، 5063 میگا واٹ نئی بجلی سسٹم میں شامل کی۔ پاکستان منرل سمٹ سیمینار کل اسلام آباد میں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان بے شمار معدنیات سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی معدنیاتی مٹی کی قیمت $6.1 ٹریلین ہے۔ معدنیات کے انقلاب سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی سمیت تمام اتحادی جماعتوں سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں وہاں اپنا امیدوار کھڑا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو۔ کہا الیکشن جیتے تو وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 میں پاکستان، افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف سازش تھی۔ فوج کا تختہ الٹنے کی سازش تھی۔ سازش کے سرغنہ چیئرمین PTI تھے۔ اس سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا، کچھ فوجی اور ان کے خاندان کے لوگ شامل تھے۔ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے، سب کو گنا جائے۔ رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کا مطالبہ، کہا ہمارے مطالبے کو احتجاج میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ کراچی کی آبادی پر 3 کروڑ سے کم کسی نمبر کو قبول نہیں کریں گے۔ اطلاعات ہیں کہ کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ تک دکھایا جائے گا۔ جو لوگ کم گنے گئے ہیں اس پر کمیشن قائم ہونا چاہیے۔ عدالتوں سے توقع ہے کہ ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، ہماری تیاری مکمل ہے۔ آدھی مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارا پہلا مطالبہ شفاف انتخابات اور دوسرا فوری انتخاب ہے۔ باجوڑ کے صدر مقام خار میں دھماکے سے شہید ہونے والے افراد کی تعداد 54 ہو گئی، 83 زخمی ہوئے۔ ایڈیشنل IG CTD کے مطابق حملہ آور گروپ کی شناخت ہوئی ہے۔ دھماکے میں کوئی خاص ٹارگٹ نہیں تھا۔ ابتدائی انکوائری میں ملزمان تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ جائے وقوع سے بہت سارے شواہد ملے ہیں۔ خود کش دھماکے میں 10 سے 12 کلو بارودی مواد استعمال ہوا ہے۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں تدفین، اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کچھ ناقابل شناخت لاشیں اسپتال میں موجود۔ واقعے کی FIR تھانہ CTD میں درج۔ کور کمانڈر پشاور اور IGFC کی خار دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت، دھماکے کی جگہ کا دورہ بھی کیا۔ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے پر بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا غم کی اس گھڑی میں افواج پاکستان باجوڑ کے عوام کے ساتھ ہے۔ IGFC نے عزم ظاہر کیا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔
चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सेशन जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट का फैसला होने दे क्योंकि बयान रिकॉर्ड करने का हक मुतासिर हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा उन्हें तो कल बयानात दिए गए हैं, 35 सवालात दिए गए हैं, वो कोई वकील तो नहीं है, अभी बयानात को खुद पढ़ना है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा आपकी लीगल टीम आपके साथ ज्यादती कर रही है, अगर ख्वाजा हारिस चाहें तो एक एक सवाल आपको बताया और समझाया जा सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जाते। चेयरमैन पीटीआई बोले उन्हें कोई डर नहीं, सब पढ़कर बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, वो मुतमईन होंगे तो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे ना। अदालत ने 3 बजे तक चेयरमैन पीटीआई को बयान रिकॉर्ड करवाने की मोहलत दे दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। दरखास्त में कहा गया है कि हुक्म इम्तना न देने से ट्रायल कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो जाएगी। हाई कोर्ट को हुक्म इम्तना पर मंजूर या मुस्तरद का ऑर्डर करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तोशाखाना केस का फैसला करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दरखास्तें खारिज कर दी थी। साइफर के मामले पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंक्वायरी और तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एफआईए इंक्वायरी का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऑडियो लीक से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग करना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। इंक्वायरी और एफआईए का नोटिस गैर कानूनी है, कलअदम करार दिया जाए। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार करामत अली के वकील फैसल सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस मफाद आम्मा का है, लिहाजा फुल कोर्ट सुने। माजी में भी फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस 9 मेंबर बेंच या फुल कोर्ट ने ही सुना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर समाअत कर लें। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत कल होगी। नस्ला टावर की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन कोर्ट ने मंजूर कादिर और खैर मोहम्मद की उबूरी जमानत मनसूख कर दी। जमानत मनसूख होने पर दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जबील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे। शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% मुकर्रर है। बलोचिस्तान में बारिश और सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जियारत, हरनई, दुक्की, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, योब, धानासर समेत कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश जारी। बालाई अजला में सैलाबी रेलों से मकानात, फसलों, गाड़ियों, राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक ईरान मंद बॉर्डर पर पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रेला दर्जनों गाड़ियों को बहा ले गया। खुशकिस्मती से जानी नुकसान नहीं हुआ। दुक्की में सैलाबी रेले में बहने वाली गाड़ी से मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। किला सैफुल्ला में सैलाबी रेले ने घरों को नुकसान पहुंचाया। शेरानी में लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद योब DI खान शाहराह ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बोलान में पिंजरा पुल का आर्जी रास्ते की तामीर मुरम्मत जारी। एक हिस्सा हल्की ट्रैफिक के लिए बहाल। आज भारी ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान। मुल्क में मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा जारी। दरिया सतलुज में निचले दर्जे के सैलाब से मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। चिश्तियाँ का नवाही इलाका दौला कोका में दर्जनों बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। बावलपुर, बावलनगर कई आबादियाँ सैलाबी रेले से मुतासर हुईं। बारिशों के बाद दरिया रावी में हेड बलूकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा। कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब से दरिया किनारे बस्तियों में पानी दाखिल। दरिया सिंध में घोटकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कादिरपुर के मकाम पर ओल्ड शेख जमींदारा बन टूट गया। कपास, गन्ने और धान की खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरिया सिंध में कोट मिट्ठन के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। अगस्त के पहले हफ्ते में दरिया रावी, चिनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में मज़ीद तूफ़ानी बारिशें होंगी। PDMA ने भी खबरदार कर दिया। अटक में खोरा खेल के मकाम पर दरियाए सिंध में 3 बहनें और एक भाई डूब गया। 15 साल के आमिर की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक डूबने वाली लड़कियों की तलाश जारी। डूबने वालों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान थी।